네, 안녕하세요. 국경 없는 의사회 활동 브리핑 시리즈 포커스에 와주신 여러분 환영합니다. 저는 국경 없는 의사회 한국 사무소 커뮤니케이션국에서 근무하고 있는 방지연입니다. 먼저 오늘 행사 한영 동시 통역이 제공되고 있는 점 미리 알려드릴게요. 화면 아래에 그 통역 버튼을 누르셔서 한국어 또는 영어로 편하신 언어로 변경해서 들으실 수 있습니다. 국제의료구 단체인 국경 없는 의사회는 무력 분쟁 지역, 전염병 창궐 지역, 자연재해 지역, 의료 소외 지역 등 전 세계 인도주의 위기 현장에서 활동하고 있습니다. 분기별로 진행하고 있는 포커스 웨비나는 현재 진행되고 있는 또는 대중의 관심에서 벗어난 위기 상황을 여러분들께 소개를 해드리고자 알려드리고자 마련됐습니다. 올해 그 두 번째로 진행되는 브리핑인데요. 바로 10년 전인 2014년 발생했던 세계 최대 규모의 에볼라 위기에 대해서 준비했습니다. 총 3만 명 이상이 감염됐고 그중 11,000명이 사망했던 이 에볼라 대유행은 코로나 이전에 전 세계인들을 충격에 빠뜨렸던 최대의 전염병 위기 상황이었습니다. 코로나와는 달리 전 세계적으로 유행하지는 않았었지만 치사율이 최대 90%에 육박해서 각국에서도 국내 유입을 막기 위해 국경을 막기도 했고요. 이로 인해서 인도주의 구호 활동에 어려움을 겪기도 했습니다. 이번 브리핑의 게스트는요, 저희 현재 국경 없는 의사회 한국 사무소의 사무총장님이시고, 2014년 대유행했던 그 시기에 가장 많은 피해를 입었던 국가 중에 한 군데였죠. 시에라리온에서 국경 없는 의사회 보호활동가로 직접 활동했던 엠마 캠벨 총장님을 직접 모셨습니다. 발표에 앞서서 저희 에볼라 바이러스에 대해서 잘 모르고 계신 분들도 계실 것 같아요. 그래서 에볼라 바이러스가 무엇인지, 그리고 그 대유행 상황은 어땠는지, 그리고 지난 10년간 상황에 대해서 소개하는 영상을 준비를 했습니다. 이 영상을 함께 시청을 하고 난 후에 바로 이어서 엠마 캠벨 총장님을 모시고 발표를 이어서 듣도록 하겠습니다. 그 이전에 그 발표를 듣는 중에 질문이 있으신 분들 계실 텐데요. 화면 아래에 Q&A 버튼을 누르셔서 갖고 계신 질문을 남겨주시면 저희가 직접 총장님께 질문을 드리고 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그럼 영상을 시청을 하고 돌아오도록 하겠습니다. 30,000 people infected and more than 11,300 deaths. 10 years after the biggest Ebola epidemic ever seen, where are we at in the fight against the virus and what has changed for patients? To understand, we need to go back to 2014. Following a surge in cases, an Ebola epidemic affecting West Africa was declared at the end of March by health authorities in Guinea. The virus, which has a mortality rate of up to 90%, spread across borders, first to Liberia and Sierra Leone, and then to other countries, destabilizing already fragile health systems. This was unprecedented. For the first time, Ebola represented a threat to rich countries with the risk of an outbreak, and it was precisely at that point that funding for research and development increased dramatically. In 2018, when MSF teams responded to the 10th Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo, they were equipped with new tools, including 2 vaccines and 5 experimental treatments. In November 2018, more than 40 years after the discovery of Ebola, the first randomized controlled trial of 4 treatments took place in North Kivu. The results published the following year demonstrated the efficacy of 2 candidate treatments for Ebola. In spite of these advances, 2/3 of patients infected with the virus died in the 2018 outbreak, and the virus continued to spread for more than 18 months. In the field, changes also took place in MSF's operational response. In 2014, in a climate of fear and misunderstanding among the local population, patient care was centralized in large, closed treatment centers, the main objective being to rapidly reduce the spread of the virus. These treatment centers fueled all kinds of rumors. This then evolved towards a decentralized approach in smaller centers close to communities with the aim of treating patients, co-infections or comorbidities while waiting for confirmation of their diagnosis. This approach allows patients to be treated as early as possible to improve their chances of survival and prevent them from transmitting the disease before being treated.
The possibility of injecting patients with drugs previously prohibited because of the risk of exposure to the virus allows them to be treated, hydrated, and fed. Vaccination is also becoming possible during outbreaks with ERV-EBO, the only Ebola vaccine whose use is recommended during an outbreak and which can be administered with a single dose. Recommended for ring vaccination, i.e. vaccination of people who have been in contact with an Ebola-positive person, together with these people's contacts, ERV-EBO halves the mortality rate among people infected with the virus. Rethinking the strategy for combating Ebola from the point of view of the people concerned means rethinking the isolation and treatment of patients, identifying and monitoring people who have been in contact with a patient infected with the virus, raising awareness among the population, safe and dignified burials, active search for patients and support for healthcare. To take one example, the structure of treatment centres is changing and plexiglass partitions allow families to see what is happening inside. Body bags also have transparent windows to allow the deceased person's face to be seen. And through a system of mobile clinics, care is brought directly to patients in health centres within communities. Implementing an integrated response thus fosters greater acceptance of Ebola-related activities by the population, encourages early reporting of symptoms, and facilitates the identification of suspected cases. Today, 10 years after the biggest ever Ebola outbreak, while there have been real advances in medical and social terms, significant challenges remain in the response to the virus. Firstly, both vaccines and treatments remain extremely expensive. Secondly, access to treatments, and particularly their affordability, are left to the goodwill of the private corporations that own them, and to national governments. The United States has built up its own emergency stockpile for Ebola, which contains almost all of the treatments currently available worldwide. At the operational level, other questions continue to arise due to the unpredictability of outbreaks. How much room will the governments of sovereign states be prepared to give foreign players in countries where Ebola arouses suspicion amongst the population? How many doses of vaccines and drugs will the pharmaceutical corporations and the governments that own them be willing to donate or sell, and at what price? 안녕하십니까? 소개받은 엠마 캠발이라고 합니다. 현재 MSF 코리아의 사무총장을 맡고 있습니다. 10년 전에 2014년에 저는 직접 시에라리온으로 갔습니다. 거기서 HRM 파이낸스 어드미니스트레이터로서 에볼라 치료 센터에서 역할을 수행을 했습니다. MSF에서는 해당 이벤트들을 할 때 결국 환자에 집중을 합니다. 그게 MSF의 본분이죠. 근데 실제 현장에 있을 때 HR과 파이낸스 애드미니스트레이터로서 지금 MSF 스태프들이 했었던 여러 가지 역할들에 대한 거를 많이 목격할 수 있었습니다. 그래서 그때 그 스태프에 대해서도 많이 살펴볼 수가 있었습니다. 그래서 스태프의 경험과 이 위기 중에 겪었던 직접적인 경험을 한번 공유 드리려고 합니다. 그때 실제 서아프리카에 에볼라 대유행 한가운데 있었을 때, 그리고 대중이 가지고 있었던 그런 인식이 어떤 영향을 주었는지에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 실제 결과와 그 인도주의적 위기가 어떤 식으로 발병을 했는지에 대한 경험을 공유해 드리고자 합니다. 몇 가지 그 팩트와 백그라운드 말씀을 드리겠습니다. 1976년에 처음 시작을 했죠. 수단과 그리고 콩고에서 처음 발병을 했습니다. 그때 이제 그 아프리카에서 거의 한 20개가 넘는 국가에서 발생을 했습니다. 그리고 5가지 변종이 있었는데 가장 심한 반종, 에볼라 바이러스가 또 발병을 해서 자이르 변종이 가장 독성이 강한 것이 나타나기도 했습니다. 실제 뭐 동물과의 접촉으로 감염이 되기도 했고요. 이걸 스필오버 이벤트라고 부릅니다. 그 이후에 뭐 과일 박쥐, 유인원을 통해서 이제 감염이 되고 저희가 서아프리카에서 본 경우처럼 상당히 많은 감염자를 야기했습니다. 에볼라를
그런 증상은 뭐 피로, 인후통 등등이 동반되기도 합니다. 발열, 피로감 등이 있고요. 그래서 인플루엔자, 말레리아, 그리고 여러 발열을 일으키는 질병과 혼합이 돼서 처음 진단이 어려울 수 있습니다. 그런데 또 더 심각한 그 예를 들어 지금 실제 뭐 구토 그리고 출혈 그리고 이렇게 피부 질환이나 이제 딸꾹질 같은 증상으로 나타나기도 합니다. 그래서 정말 무서운 질병이고 세계에서 가장 치사율이 높은 90%에 달하는 그런 무서운 전염병이라 할 수 있겠습니다. 지금 2014년 3월에 그 기니에 있는 에볼라 팬데믹이 공식적으로 선포가 되었습니다. 기니 보건당국에서 선패를 했습니다. 그래서 경험 있는 그 MSF 직원들이 당장 배치가 되었고요. 당시 에볼라를 확진을 할 수가 있었습니다. 그리고 이번에 에볼라가 전염되는 속도가 이전과는 전례 없는 수준이라는 걸 빠르게 파악할 수 있었습니다. 중앙과 동아프리카는 더 잘 관리가 되었겠지만 실제 시골 지역에서는 훨씬 더 발빠르게 퍼져나가고 있었습니다. 기니아하고 시에라리온 같은 경우에서는 국경 간 이동이 굉장히 잦은 나라들인데 사람들이 훨씬 또 인구 밀도가 높은 지역에서 거주를 하고 있습니다. 그리고 실제 알지 못하는 이 질병에 대한 막연한 두려움도 있었고요. 그리고 그 에볼라에 있어서 굉장히 뭐 장례 문화나 이런 것들이 또 그 안전하지 못한 부분들이 있었습니다. 그리고 이렇게 발병 케이스에 대해서 가리기 급급한 그런 경우들이 있었고 그리고 효율적인 그런 초기 대응에 대한 인식 자체도 부족했습니다. 그래서 전체 지역에 빠르게 퍼지는 결과가 나타났고요. 이게 보건 의료 시스템의 심각한 과부하가 단시간 내에 걸리는 결과가 초래되었습니다. 2014년 6월에 MSF에서는 에피데믹이 이제 통제 밖으로 벗어났다라고 이야기를 했습니다. 그래서 전 세계에서 필요한 의료진의 그런 참여를 촉구를 했습니다. 그래서 관련된 행동들이 또 많이 스텝업이 돼야 된다고 했는데 현장에서 실제 도움이 된 경우는 적었습니다. MSF 스태프들이 얘기하기를 사막에서 소리 지르는 것과 같은 분위기였다라고 합니다. 그리고 기니아와 시에라리온의 정부에서 또 이런 그 발병의 심각성을 잘 인지를 하지 못했고 WHO의 기니 시에라리온에서도 에피데믹의 확산을 오히려 소평가하고 이런 MSF가 오히려 불필요한 이런 지금 불안을 야기하고 있다고 비난하기도 했습니다. 그래서 당국의 또 대통령이 MSF가 오히려 패닉을 조장하고 있다라고 비난하기도 했습니다. 그런데 수천 명이 죽어나가고 있었고 MSF 직원들은 너무 형언할 수 없는 그런 공포다라고 이야기를 했습니다. 그래서 의료 종사자들도 수십 명씩 죽어나가고 있었습니다. 정확한 감염 통제가 일어나지 않는 상황에서 계속해서 전염자들은 배가가 되고 있었습니다. 그리고 의료 종사자와 그런 환자 모두에게 힘든 상황이 전개가 되었습니다. 미국의 NGO, 미국 국적 의료진이 에볼라 감염이 되고 나서야 인식 전환이 일어났는데요. 그때 아무도 그 감염자들을 대체할 수 있는 인력이 없었고 MSF 의료진이 그때 손을 들고 역할을 대체를 해줬습니다. 근데 에볼라의 치료 경험이 없던 스태프들도 있었고요. 근데 2014년 8월에 이제 더욱더 심각한 상황들과 이야기들이 들려오기 시작했습니다. 리베리아에 있는 그 MSF 치료소가 30분만 개소를 할 수가 있었습니다. 실제로 또 채울 수 있는 침상이 몇 개밖에 없었고, 전날 사망자가 있어야만 다시 채울 수가 있었습니다. 게이트 밖에서 사람들이 아우성치고 있었고, 사람들을 돌려보내야만 했습니다. MSF 스텝에서는 정말 가장
아픈 사람들을 치료하지 못하는 지경에 이르렀죠. 그래서 미국에 있는 그 미국 국적 의사가 사마리안 펄스 소속의 의사가 감염돼서 미국으로 귀국을 하고 치료하던 간호사가 감염되자 비로소 전 세계에 각성이 있었습니다. 이전 슬라이드에서 보시면 지금 처음 에볼라가 발병한 이후에도 한 2,300명만의 그런 확진자가 있었다고 했죠. 그런데 2014년부터 2016년 기간 동안에 거의 29만 명이, 2만 9천 명의 환자가 발병을 했습니다. 격리 시설과 그 환자에 대한 치료, 에볼라 센터에 대한 것들이 너무나 많이 필요했고, 그 경험 있는 그 의료 종사자, 그 치료 인력도 필요했습니다. 그래서 심리적, 사회적 지원 등이 필요해서 더 많은 그런 커뮤니티들이 이 어떻게 하면 그 스스로를 지킬 수 있는지에 대한 교육도 필요했습니다. 그리고 질병에 대한 감시를 통해서 새로운 확진 케이스를 발견할 수 있어야 되고 접촉자 추적 또한 매우 중요했습니다. 그래서 필요한 도움을 요청할 수 있도록 해야 했죠. 그런데 저희가 시에라리온 같은 나라에서 활동을 할 때 MSF는 이미 진출을 해 있었지만 말레리아와 다른 그런 뭐 산모 지원이나 이런 활동들을 하고 있었습니다. 이런 것들이 이제 동시에 에볼라 대응과 필요했던 것이죠. 근데 이 이면에는 다른 또 지원이 많이 필요했습니다. MSF에서는 메디컬 스태프뿐만 아니라 다양한 직군을 리크루팅합니다. 물리와 행정 분야에서도 많은 인력이 필요합니다. 결국 치료센터를 건설을 해야 되고 커뮤니케이션과 전력을 수급해야 되고 그 운송을 해야 되고 약품을 운반을 해야 됩니다. 그리고 폐기물 처리가 필요합니다. 그리고 또 스태프에 대한 리크루팅, 급여, 채용, 저도 지금 수백 명을 고용을 했었는데 이런 부분들이 중요하고요. 미디어와의 커뮤니케이션, 그리고 정부와의 관계 형성도 매우 중요합니다. 지금 HR하고 그 애드민 매니저로 있을 때 경험을 말씀을 드리고 싶은데요. 메디컬 센터에서 일을 할 때 스태프가 이제 보너스 지급에 대한 것들이 건이 있었습니다. 굉장히 많은 기여와 그 노력에 대해서. 근데 그 정부에서 이에 대한 팔로우업을 하지 않았습니다. 그래서 국가의 그 차원에서 많은 그 노동자들이 파업을 진행을 했는데요. 그때 제가 프로젝트 코디네이터와 그 행정 헤드와 같이 협상을 진행을 했습니다. 그래서 다시 복귀하도록 설득을 했죠. 결국은 성공을 했고 MSF가 첫 그 보너스를 지급을 하고 나중에 정부로부터 환급을 받기로 했습니다. 왜냐하면 MSF가 할 수 있는 그런 지원의 역할이었기 때문이죠. 이게 큰 기여였다고 생각합니다. 굉장히 이례적인 상황이었죠. 왜냐하면 그 파업이 일어나는 동안에 환자 치료를 할 수가 없었습니다. 그리고 그때가 인생에서 처음이었던 것 같습니다. HR에서 일을 하면서 제 의사결정과 제가 하는 행동이 사람들의 생명과 직결된 상황이었죠. 그리고 이거는 제가 커리어 내내 계속 자부심을 가지고 그 상황에 대한 그런 이례적인 기억은 평생 안고 갈 것입니다. 지금 보통은 많은 직원들이 그 WHO에서도 그렇고 그 많은 국제기구들에서 에볼라에 대한 국제 전염병 같은 그런 케이스들을 잘 다룰 수 있을 텐데요. 근데 이때는 자원과 여러 가지 그런 필요한 물자를 하는 데 있어서 어려움을 겪었습니다. 그때 이제 그 피해를 받은 나라들에서 실제로 인력이 굉장히 부족한 사태가 발생을 했습니다. 그래서 많은 그런 환자들이 그 실제로 이제 감염이 되면 그 낙인 효과로 인해서 힘들어하기도 했습니다. MSF에서는 또 에볼라에 대한 경험이 있는 그런 직원들이 굉장히 적었습니다. 처음에 40명밖에 되지 않았어요.
그래서 먼저 최전선에서 오퍼레이션을 시작을 했지만 동시에 저희가 경험이 없는 그런 그 메디컬 스태프에 대한 교육도 병행을 해야 했습니다. 첫 해에 MSF에서는 1,300명이 넘는 그런 인터내셔널 스태프를 고용을 했습니다. 그리고 피해 국가에서 4,000명 이상의 그런 자국 직원들을 고용을 했습니다. 그리고 다시 뭐 보건부나 뭐 그 구급 인력, 그리고 매장 인력들 등등이 여기에 포함이 되었습니다. MSF 안에서도 실제 리스크에 대한 톨러런스가 굉장히 높은 조직인데도 에볼라는 특히나 더 위험한 그런 질병으로 분류가 됐습니다. 직원들도 많이 감염이 됐고요. 높은 치사율로 인해서 저 스태프 가운데서도 아주 높은 그리고 많은 그런 두려움이 퍼져나갔습니다. 서아프리카로 가겠다고 자원한 그런 스태프들은 그 감염이 되고 집에 돌아올 수 없다는 사실과 직면해야 됐습니다. 지금 호주에서 프리 디파처 브리핑을 했던 때가 기억이 나는데요. 호주의 그 스태프가 MSF 호주와 호주 정부가 돌봐줄 거라고 생각하지 마라. 만약 에볼라에 감염되면 도와줄 수 없을 수도 있다. 이거를 받아들여야만 했습니다. 그래서 만약 제가 현장에 간다면 이를 수용하고 갈 수밖에 없는 상황이었습니다. 호주 정부 입장에선 굉장히 쇼킹한 일이었을 텐데 저희가 자원을 해서 시에라리온을 갔을 때 그럴 수밖에 없는 그런 상황이었다고 생각합니다. 네, 환자들과 의료진들이 함께 일을 했죠. 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다. 스태프들이 자신들도 감염된다는 것을 알 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 굉장히 엄격한 세이프티 프로토콜을 따르도록 했습니다. 하지만 환자들에게 제공하고 싶은 모든 치료를 다 제공하고 싶더라도 그런 상황이 되지 않았기 때문에 그것을 제공하지 못하는 것 때문에 굉장히 절망하는 경우도 있었습니다. 30도 그리고 습도가 굉장히 높은 환경이었습니다. 근데 이러한 보호 장비를 입고 있다는 걸 상상해 보세요. 숨을 쉴 수가 없었겠죠. 지금 로컬 스태프는 또 굉장히 큰 어려움들을 마주하게 되었습니다. 에볼라 작업자들이 어려움을 겪었을 때 실제로 메디컬 클리닉으로 가서 리베리아로 가서 그 어려운 상황들을 현장에서 직접 목격할 수밖에 없었습니다. 그 이후에 서바이버로서 트레이닝 널스로서 했던 경험을 얘기를 해주셨는데 실제 에볼라에 감염이 됐을 때 그때 오히려 그걸 극복하고 나니 오히려 면역력이 형성돼서 그 다른 경험을 할 수 있었다라고 하셨습니다. 그리고 울면서 그 얘기를 하면서 할 수 없는 상황보다 내가 일을 할 수 있는 그런 상황이 좋다라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 오히려 내 자신을 바쁘게 하면서 남들의 생존을 돕도록 노력을 했습니다. 이게 그 실제 자국 스태프들에게 들었던 얘기들입니다. 그 커뮤니티에서 직접 현장에서 어려움을 겪었던 분들의 생생한 목소리죠. 그리고 국제 스태프는 정말 또 큰 어려움을 겪었습니다. 한쪽 편에서는 굉장히 피곤했고, 집에 가고 싶었고, 그런데 또 다른 쪽으로 가면 그 발병이 이제 거의 끝나지 않는 상황 때문에 절망감에 휩싸이기도 했죠. 지금 실제로 입었던 그런 보호 장비들입니다. 얼마나 이 장비를 착용하는데도 시간이 얼마나 오래 걸렸을지 상상이 되시죠? 감염을 예방하기 위한 최선의 조치였습니다. 항상 매 순간 그 감염에 대한 리스크를 지고 있었고,
그로 인해서 스태프가 굉장히 많은 그런 어려움과 트라우마를 떠안게 되었습니다. 그래서 이런 많은 챌린지들이 있었지만 에볼라 그 위기에서 어려움이 있었습니다. 많은 사람들이 부당한 치료 대우를 받았습니다. 이제 현지에서 이제 고용된 스태프들이 가족에서 빡 집에서 쫓겨났습니다. 그리고 같이 그 가족, 그 치료하는 의료진들의 자녀들은 학교에서 또 왕따를 당하기도 했습니다. 그렇기 때문에 사람들에게 이러한 인식을 제고하기 위해서 노력을 해야 했습니다. 폭력을 당한 사람도 있었습니다. 그 커뮤니티에서 너무 이 질병에 대해서 두려워했기 때문에 이 의료진들 때문에 에볼라가 그들에게 전파가 될까 봐 굉장히 두려워하면서 부당하게 대응했습니다. 바이러스에 감염된 사람들의 경우에는 지금 그 이후로부터 벌써 10년이 지났음에도 불구하고 다양한 스티그마의 낙인에 찍혀서 지금 어려움을 겪고 있는 사람들도 있었습니다. 그래서 국경 없는 의사회는 의료적인 지원뿐만 아니라 심리적인 지원도 함께 제공했습니다. 이런 부동한 태도도 저도 볼 수가 있었습니다. 특히 정부를 와 함께 일을 할 때 그것을 특히 느꼈습니다. 이제 의료진들이 본국으로 돌아가는 경우에도 그 본국의 그런 정부에서도 우리를 똑같이 대하는 것을 느꼈습니다. 그러니까 필요한 것보다 더 심하게 방역을 하기도 했습니다. 그렇기 때문에 저희가 저희 직원들을 의료진들을 다시 보낼 때도 어려움이 있었습니다. 지금 브러스 에어와 또 다른 항공 이렇게 두 항공사만 있었는데요. 그 항공사와 에서는 저희들 계속 지원을 해서 저희가 의료진들을 서아프리카에서 또 원래 공각으로 보내고 또 저희가 필요한 것들을 다시 공사할 수 있도록 도와주었습니다. 하지만 그것은 제한적이었습니다. 또 이러한 의료진들은 또 차별적인 대우를 받았습니다. 어떠한 분들은 우리 의료진들이 다시 돌아갔을 때, 우리 가족들, 그 또 자녀들, 또, 우리 손녀들을 다시 만나는 것을 두려워했습니다. 호주에서도 그런 대우를 받았습니다. 그리고 이게 사실 그 바이러스가 없었음에도 불구하고 병원 밖에 있는 방역 텐트에서 시간을 보냈어야 됐습니다. 이러한 불합리한 방역 조치를 당한 것이죠. 미국도 비슷했다고 했다고 들었습니다. 그 미국 언론에서도 에볼라 바이러스에 감염된 의료진 같은 경우에는 언론의 비난을 받았어야 했습니다. 그리고 그 확진이 되지 않은 의료진의 경우에도 부당한 대우를 받았어야 했습니다. 의료진들이 이렇게 어려운 환경에 위험을 알면서도 갔다면서 비판을 했습니다. 개인의 그 관종으로서 어떤 제 개인의 영광을 위해서 이렇게 외국에 나갔다, 위험을 무릅쓰고 나간 것이다라고 비난을 받았습니다. 이게 굉장히 위험을 무릅쓰고 간 그 희생을 인정해주지 않았습니다. 저도 비행기에 처음에는 탈 수 없었습니다. 그 전에 사실 영국에서 3주나 방역 조치를 겪었음에도 불구하고 호주에 돌아가는데 어려움을 겪었습니다. 그래서 저는 이것을 믿을 수가 없었습니다. 그리고 계속 신문을 받았습니다. 가족을 만나고 싶었는데 그렇게 하기가 어려웠습니다. 말씀드린 것처럼 호주에 도착하기 전에 영국에서 3주나 저는 격리 조치를 겪었음에도 말이죠. 호주에서는 이제 그 언론에서 의료진의 이름을 실명을 거론하는 것을 이제 그만두긴 했습니다. 이 의료진들의 안전을 위해서였죠. 그런데 이러한 상황 속에서도 가장 에볼라에 영향을 많이 받은 그 커뮤니티에서도 굉장한 회발력을 보여줬습니다. 사랑하는 사람들이 감염이 되었을 때 이들을 지원을 했고요. 또 의료진들이 자신의 가족들이 의료진으로 자원을 했을 때 또 굉장한 서포트를 보여줬습니다.
국경 없는 의사회는 이 2014년 이 에볼라 기간 동안 많은 것을 배웠습니다. 많은 환자들을 잃었습니다. 에볼라로 많은 환자들이 목숨을 잃었죠. 에볼라 환자들을 어떤 경우에는 저희 초기에는 돌려보냈어야 했습니다. 수용할 수가 없었기 때문에 그렇습니다. 또한 이러한 바이러스성 출혈열에 걸린 환자들이 동시 다발적으로 발생한 경우를 처음 경험을 했습니다. 그렇기 때문에 저희가 이전에 경험하지 못했 예전과는 다른 조치를 취해서 했습니다. 그리고 다른 국경 없는 의사회 긴급 프로젝트에 투입된 인력을 저희가 대규모로 또 합류를 시켰어야만 했습니다. 또 우크라이나, 남수단, 시리아 등에 있는 또 인력들을 합류시켰어야 됐습니다. 또 시신 화장을 위해서 소각로를 운송하고 또 확보하고 설치를 해야 했습니다. 또 임산부 중에서도 에볼라에 걸린 분들이 계셨는데요. 이들을 위한 전문적인 산부인과 병동도 건설을 했었어야 했습니다. 또한 이전에 했던 것보다 훨씬 더 큰 규모로 지식 이전 노력을 했었어야 됐고요. 동시에 저희가 그 에볼라 오퍼레이션을 계속 운영을 했습니다. 또 임상 시험도 저희가 동시에 시작했습니다. 또 저희가 그 세계의 관심을 이곳에 끌기 위해서 또 유엔 총회에서 저희 국경 없는 의사회 회장이 연설을 하기도 했습니다. 유엔 회원국들의 관심을 끌기 위해서였죠. 또 말씀드린 이 많은 것들이 사실 전에 하지 않았던 것들이 굉장히 많았습니다. 최초로 했었어야 하는 것들이 많았다는 의미입니다. 자, 10년이 지났습니다. 무엇이 변했을까요? 아까 앞서 영상을 보셨습니다. 그것을 통해서 저희가 배운 것이 있고 또 다르게 하는 것도 있습니다. 그런데 우리가 필요한 도구가 부족하다는 것을 더 이상 받아들일 수가 없습니다. 지금 현재 실제 치료제가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이것을 저희가 사용할 수가 없습니다. 이 치료제를 저희가 비상 비축용으로 활용을 할 수 있어야 되는데 지금 그렇게 하지 못하고 있습니다. 이 치료제는 지금 두 개의 미국계 제약회사가 독점적으로 통제를 하고 있는데요. 지금 미국에서 완벽하게 통제를 하고 있습니다. 그런데 이것을 개발하기 위해서 어, 공공의 자금이 들어갔음에도 불구하고 이렇게 사용을 하지 못하는 것입니다. 그것을 받아들일 수가 없습니다. 또한 에볼라 치료제, 백신 연구 개발을 위한 도움이 필요합니다. 지금 자일의 변종뿐만 아니라 다른 변종들도 있습니다. 더 확장을 할 필요가 있습니다. 네, 부유한 국가들이 본인들의 위험에 직면해야지만 이렇게 자금이 급격히 증가하는 것을 볼 수가 있었습니다. 이거 외에도 사실 다루지 못한 여러 열대병들이 있습니다. 자, 10년이 지났습니다. 얼마나 많은 의료진들과 또 환자들 또 살아남은 사람들이 용기 있게 이 차별을 겪어내고 커뮤니티를 돌아가는지 그것을 말씀드리고 싶었습니다. 그리고 또 저와 함께 전방에서 일을 한 그 의료진들에 대해서도 여러분들께 말씀을 드리고 싶었습니다. 정말 대유의 그 초기부터 일을 하신 분들입니다. 그리고 또 국경 없는 의사회도 정말 전념을 다해서 노력을 했습니다. 아마 MSF의 어떤 그 역사 가운데서도 중요한 그 오퍼레이션으로 기억이 될 것 같습니다. 오늘 이렇게 시간을 내주셔서 제 이야기를 들어주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 총장님, 자세한 발표와 경험 공유 감사합니다. 일단은 저희 모두가, 몇 해 전이죠. 다 함께 전 세계인 모두가 겪었던 그 코로나 위기 상황과 그 경험을 조금은, 이해할 수 있을 것 같아요. 물론 치사율이나 그 상황의 심각성은 조금, 결을 달리 했지만, 그때 코로나 초기 때 저희도 국내에서도 격리를 해야 했고, 주변에 낙인 효과 같은 그 경험들을 많이들 공유를 했었는데요. 일단 그 파견 당시에 그 에볼라라는 그 질병에 대해서 많이 알려져 있지 않았었는데,
무섭거나 두렵지 않으셨는지, 일단 그 상황에서 얼만큼 치명적인 질병인지, 그리고 얼만큼 이 피해가 나에게 개인적으로 다가올지에 대해서는 인지하기 어려운 상황이셨을 텐데, 그때 당시에 파견을 결정하기까지의 그 마음이나, 그리고 주변의 반응은 어땠는지 좀 개인적인 질문을 드리고 싶은데요. 총장님께서 좀 답변을 해주실 수 있으실까요? 네, 질문 감사합니다. 먼저 저는 환자들과 대면을 하면서 일을 하는 역할은 아니었습니다. 그렇게 보면 다른 의료진들과 비교했을 때는 리스크가 적었죠. 어, 또 하나는 저는 그 전에도 그런 전염병, 에스와치니 등의 그 대유행하는 지역에서 일을 한 적이 있습니다. 그 국가는 에이즈가 굉장히 높은 지역입니다. 그리고 그 결핵이 굉장히 창궐하는 지역이도 있죠. 에스와티니라는 국가에서 일을 했을 때 저는 그 신뢰가 있었습니다. 국경 없는 의사에 대한 신뢰가 굉장히 컸습니다. 그리고 그런 의료 프로토콜에 대해서도 신뢰를 했고요. 또 그런 질병 감염 통제도 잘 하고 있을 것이라는 신뢰가 있었습니다. 그래서 국경 없는 의사의 프로세스를 잘 따르면 이것은 MS에서 최선을 다하는 프로세스이기 때문에 내가 보호를 받을 거란 생각을 했습니다. 물론 국경 없는 의사에서 갖고 있는 모든 정보를 저에게 공유를 했고요. 굉장히 투명한 과정이었습니다. 그래서 이 모든 정보를 저에게 보여주고 나서 저희가 선택을 하도록 했습니다. 저에게 중요했던 것은 이 대응에 제가 참여를 해야겠다는 것이 굉장히 중요한 것이었습니다. 내가 하지 않는다면 그리고 저와 함께 가지 않았더라면 다른 1,300의 영웅들이 가지 않았더라면 어땠을까요? 저는 참여하기로 했습니다. 저는 MSF를 신뢰를 했고 그렇기 때문에 저는 가기로 선택을 했습니다. 그래서 참여하고 있다는 마음이 굉장히 컸습니다. 시에라리온에 일본의 간호사와 함께 갔습니다. 그런데요. 저희가 비행기를 타기 전에 서로를 쳐다봤어요. 이제 우리 준비됐을까요? 라고 물어봤습니다. 우리가 같이 손을 잡고 고개를 끄덕이면서 우리 준비됐어. 라고 했습니다. 그러면서 비행기에 올라탔습니다. 저는 이 팀에 합류를 했습니다. 완벽하게 합류를 했습니다. 그리고 저희가 도착했을 때 굉장히 바빴죠. 어떤 식으로 우리가 활동해야 되는지 잘 알았습니다. 그 순간부터는 전념을 하고 있었기 때문에 그 두려움이 모두 사라졌습니다. 물론 주의 있게 행동했습니다. 프로토콜을 엄격하게 따르도록 노력했습니다. 그리고 그렇기 때문에 적은 수의 의료진만 이볼라에 감염되었습니다. 저희가 치료한 환자 수는 굉장히 많습니다. 모든 에볼라 감염 환자의 3분의 1을 저희가 치료를 했거든요. 그럼 그거에 비교했을 때는 감염된 의료진의 수가 적었습니다. 네, 총장님께서 말씀하신 것처럼 직접 환자들을 대면하는 그 포지션으로 시에라리온에서 에볼라 대응을 진행했던 건 아니지만 직접 그 에볼라가 창궐하고 있는 그 상황 속에 내가 그곳에 가서 환자를 생명을 살리는데 나는 도움을 주고 싶다라는 결정을 내리기까지는 많은 그 고민과 생각이 있었을 것 같습니다. 발표 중에도 말씀하셨던 것처럼 그 현장에서 인력을 그 담당을 하고 매니지를 하는 그 포지션에서 업무를 보았던 것으로 알고 있는데요. 그 시에라리온에서 그 현장 파견 활동을 할 때의 그 구호 활동가 인력이 어느 정도 됐는지, 그리고 인력 채용 시 좀 힘들었던 그 경험이라던가 혹은 인력 채용을 할 때 가장 중요하게 생각했던 점, 이런 부분이 있었는지 조금 질문을 드리고 싶은데요. 네. 한 600명 정도가 실제 있었어요. 에볼라 관리 센터라고 하는 곳에는 그 정도의 근무 인력이 있었습니다. 저는 대부분의 시간을 시에라리온에서 그 센터에서 보냈고요. 음. 근데 그때 가장 큰 어려웠던 점 중에 하나는
결국 필요한 스킬을 갖춘 그런 동료들을 찾는 것이죠. 그리고 그때 시간상으로 자국의 많은 그런 동료들은 이미 벌써 영향을 받았거나 감염이 된 상태였습니다, 에볼라에. 그래서 굉장히 큰 두려움이 있었고요. 그리고 그 앞으로 나와서 일을 하는 데 대한 큰 두려움이 있었어요. 그래서 뭐 제대로 된 스킬을 찾는 적합한 인력을 찾는 것도 당연한 큰 어려움이었고요. 그런데 실제로 그 컨택을 봤을 때 조금 그리고 더 많은 사람들이 지금 실제로 도움을 주는데 필요했었습니다. 그 실제로 전염병에 대한 통제가 또 굉장히 어려웠는데요. 더 큰 숫자가 이제 계속해서 나오면서 한 10명, 20명, 30명이 결국 계속 매일 와서 이제 그 일자리를 구하고 결국 그 크라우드를 통제를 하려고 했는데 계속해서 저희와 함께 그 일을 찾으면서 그 감염 자체도 어려움이었는데 인터뷰를 하고 여러 가지를 하면서 지금 여러 감염병에 대한 프로토콜이나 이런 것들을 교육하는 것들 뿐만 아니라 실제로 또 적합한 인력을 찾는 것도 굉장히 큰 어려움이었습니다. 그리고 또 자국 스태프를 하는 것도 굉장히 큰 어려움인데 많은 차별을 당하고 있었습니다. 그래서 더 많은 사람들이 오도록 하고 계속해서 사람들이 또 거절을 당하고 이제 실제로 그 가족들한테도 외면을 당하고 실제 아이들이 다른 아이들과 놀지 못하는 그런 차별에 직면을 했었습니다. 그래서 커뮤니티에서는 또 이제 집에 못 들어오게 하는 경우도 있었고요. 그래서 이렇게 어떻게 그 커뮤니티에 복귀하도록 하는 것도 저희가 하는 일에 굉장히 중요한 일부였습니다. 그리고 그 스태프에 대한 교육도 그분들이 제대로 보호받을 수 있도록 하는 것들, 그리고 리스크에 직면하지 않도록 하는 것이 어려웠습니다. 왜냐하면 많은 경우에는 메디컬 백그라운드가 없는 분들이 있었기 때문에 이런 교육도 굉장히 큰 우선순위로 둘 수밖에 없었습니다. 최대한 빨리 많은 스태프들을 일하도록 하고 싶었지만 또 동시에 그 트레이닝과 준비는 또 안전하도록 꼭 해야만 했습니다. 네, 말씀하신 것처럼 실제로 그 전염병에 감염이 된 그 환자를 치료하는 과정도 아주 중요한 부분이었지만, 감염의 경로라던가 그 그러니까 토착 주민들에게 이 병이 어떤 식으로 감염이 되는지 그거에 대한 일단 그 두려움을 조금은 없애고 어떤 감염 경로로 이루어지니 이 부분을 좀 많이 알리고 저희가 그 헬스 프로모터라고 하는데요. 그 정보를 많이 알리는 그 커뮤니케이션도 중요했던 부분인 것 같습니다. 발표 중에 백신이나 치료제에 대해서 조금은 언급을 해주셨는데, 지금 저희가 사전에 신청해주신 시청자분께서 남겨주신 질문인데요. 이 에볼라의 경우에는 그 백신이 저희가 그 코로나의 경우에는 단순히 비교를 할 수는 없지만 코로나는 백신이 저희가 아주 빨리 좀 개발이 되어서 좀 유통이 되었는데요. 에볼라의 경우에는 아직까지 그러니까 효과적인 백신이 개발되지 않은 이유가 수익성 때문인가요? 라고 궁금하다라고 질문을 남겨주셨어요. 혹시 이 부분은 그 치료제와 달리 그 백신의 경우에는 이 수익성과 관련되어서 아직까지 지금 10년이 지났는데도 그 효과적인 그 백신이 개발되지 않은 이유에 대해서 총장님께서 좀 답변을 해주실 수 있으실까요? 즉, 실제로 많은 그런 질병들이 있는데, 그러면은 지금 수익성이 안 나는 그런 경우의 시장들이 있습니다. 그런 경우에는 그 고소득 국가에서 흔치 않은 질병들인 거죠. 열대병입니다. 그러면은 인센티브가 없어요. 제약회사 입장에서 그 수익에 의해서 움직이는 그런 제약회사들 입장에서는 이런 질병에 대한 백신을 개발할 소외되는 열대질환에 대한 그런 진단에 대한 그런 치료제를 개발할 인센티브가 없습니다. 그리고 이거는 분명 바뀌어야 합니다. 그래서 MSF에서는
액세스 캠페인이라는 거를 운영을 하고 있는데요. 저희가 많은 정부기관들과 많은 제약사들과 함께 협업을 하고 있습니다. 그래서 모든 사람들이 어디에 살던지 간에 어떤 수준을 가진 나라에 살던지 간에 동등한 접근성과 권리를 보장받을 수 있도록 하는 것입니다. 백신에 대한, 그리고 치료에 대한, 그리고 그 진단 툴에 대한 이런 부분의 접근성을 키울 수 있도록 하는 것이죠. 그래서 미국의 에볼라가 상륙을 했을 때, 미국의 감염자가 발생을 했을 때서야 국제사회에서 정말 다른 태도를 보였죠. 그 많은 자원을 투입을 하고 현장에 의료를 보내고 그리고 그때부터 이제 백신에 투자를 하기 시작했습니다. 그래서 그때부터 정부, 그리고 국제기구, 그리고 회사들과 계속해서 이 얘기를 하면서 이런 태도를 바꿔나가려고 합니다. 근데 사실 한국 같은 경우에는 이런 기회에 있어서 굉장히 흥미로운 기회가 있는 나라입니다. 한국 정부 같은 경우에는 훨씬 더 집중력을 가지고 있죠. 잘 포커스를 합니다. 백신에 대한 개발, 진단 툴, 그리고 이런 중저소득 국가들을 돕기 위한 그런 포커스가 상당히 있습니다. 그래서 또 제약회사가 이런 그 기회에 훨씬 더 열려 있습니다. 그래서 제가 한국에서 하는 일에서도 굉장히 중요한 부분을 차지한다고 생각합니다. 한국의 제약회사와 한국 정부, NGO, IBR와 같은 그런 재단들이 결국 이런 많은 그런 그 소외된 질병들에 대한 대응에 중요한 역할을 해줄 겁니다. 네, 총장님께서 방금 말씀해주신 그 답변에 이어서 좀 비슷한 결의 질문을 드리고 싶은데요. 발표 중에 말씀하셨던 것처럼 그 아, 에볼라 치료제를 미국에서 좀 비축분을 독점하고 있다. 이런 부분을 정보를 좀 제공해 주셨는데, 이렇게 독점을 하고 있는 한 국가에서 어쩌면 자국민을 보호하기 위해서 비축을 하고 있는 치료제를 효과적으로 좀 생산을 하고 분배를 하기 위해서 가장 먼저 해야 할 그 효과적이고 실질적인 방법은 무엇일지 저희 지금 현재 참여하고 계시는 그 참여자분께서 남겨주셨는데요. 또 이거에 더해서 저희 같은 국경 없는 의사회라는 그 국제 인도주의 단체 차원이 아니라 좀 개개인이 좀 이런 그 공평성 를 위해서 할 수 있는 일이 어떤 부분이 있을지 총장님의 의견을 좀 여쭙고 싶습니다. 네, 첫 번째 질문 관련해서 먼저 답변을 드리도록 하겠습니다. 이렇게 어떤 한 국가가, 그 미국이 이런 모든 비축분을 가지고 있고 통제하는 것을 원하지 않습니다. 그리고 또 제약회사에서도 이런 치료제에 대해서 통제를 하는 것을 원치 않습니다. 그렇기 때문에 저희가 촉구하는 것은 비상 비축물을 쌓는 것입니다. 그래서 그 비상 비축물이 어느 국가에서든 이런 질병이 에볼라가 발병을 했을 때 바로 이것을 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 그것을 촉구하고 있습니다. 이제 생각해 보면 그 에볼라 발병 국가의 그러니까 국가의 사람들이 사실 이 치료제를 개발하는 데 있어서 적극적으로 참여를 했습니다. 서아프리카의 사람들, 이 커뮤니티의 사람들이 이 치료제 혜택을 받는 것을 어떻게 보면 마땅합니다. 이것을 효과적으로 접근성을 높일 수 있는 방법을 생각하면요, 기술 이전이 있을 것 같습니다. 그래서 한국이나 또 다른 국가들이 이런 것들을 더 빠르게 생산할 수 있는 국가들, 그리고 또 그 서아프리카 같은 국가들과 가까이 있는 국가들의 기술 이전을 해서 이들 국가에서 치료제와 백신을 빠르게 생산을 하도록 하는 것이죠. 저희가 사실 솔루션을 몰라서 못하고 있는 것은 아닙니다. 솔루션은 쉽습니다. 하지만 기업과 국가의 기업과 국가가 그 이익이 아닌
수익이 아닌 것을 선택하도록 하는 것이 어려운 것입니다. 에볼라는 어떻게 보면 한 국가가 해결할 수 있는 문제는 아닙니다. 국경을 넘어갑니다. 그렇기 때문에 저희도 국경을 넘는 의사들, MSF라는 이름으로 일을 하고 있는 것이죠. 국경 없는 것처럼 질병도 국경이 없습니다. 그래서 우리가 어떤 한 국가가 아니라 다른 국가들이 함께 협력을 해서 이렇게 자산을 공유하면서 해야 하는 것입니다. 그렇다면 우리가 개인으로서 할 수 있는 것은 무엇이 있을까요? 아마 먼저 이런 상황에 대해서 아는 것이 중요한 것 같습니다. 국경 없는 의사회의 액세스 캠페인에 대해서도 여러분들이 아는 것이 중요할 것 같습니다. 개인이 참여할 수 있는 캠페인들도 있습니다. 또 국경 없는 의사회를 지지해 주세요. 뭐 후원하는 걸 수도 있겠고요. 저희가 하고 있는 일을 함께 참여하면서도 가능합니다. 또한 국경 없는 의사회의 뭐 현장 활동가라든지 다양한 활동가로서 함께 일하는 사람들 항상 저희가 찾고 있습니다. 더 강조드리고 싶은 것은 의료진이 아니어도 할 수 있는 일들이 있습니다. 저희가 아까 헬스 프로모터라는 말씀을 저희 방전 관장께서 말씀을 하셨는데 그것처럼 이것을 알리는 일을 하는 사람도 필요합니다. 그런 행정이라든지 다른 일을 하는 사람들도 필요하고요. 사실 굉장히 많은 위기들이 전 세계에 있습니다. 가자, 우크라이나, 수단, 미얀마 많은 곳에서 도움이 필요로 하고 있습니다. 먼저 국경 없는 의사회를 팔로우 하시고요. 어떤 방식으로 참여할 수 있는지 한번 살펴보세요. 그리고 무엇보다도 지금 그 국제 봉건 사회에서 어떤 일들이 일어나고 있는지 꼭 관심을 기울여 주시길 바랍니다. 네, 저희 총장님께서 국경 없는 의사회의 홍보대사가 되어서 저희 포커스에 참여해 주셔서 그 국경 없는 의사회의 활동가와 채용과 저희 그 홍보 활동에 대해서 좀 많이 알려주신 것 같습니다. 그 활동가 채용 관련해서 이제 언급을 해주셨는데 지금 참여하고 계신 분께서 남겨주신 질문이 국경 없는 의사회 활동가를 꿈꾸고 계신 분인 것 같아요. 국경 없는 의사회 그 활동가로 일하고 싶은 그리고 꿈꾸는 사람에게 그 전하고 싶은 그 조언이라던가 말이 있는지 궁금하다고 남겨주셨어요. 그러면서 어, 활동가로 그 지원을 할 때 그 적합한 스킬셋이라던가 태도 뭐 이런 부분들이 있는지 그 아무래도 그 엠마 캠벨 총장님께서 그 활동가를 현장에서 채용을 하는 담당을 하셨으니 이렇게 국경 없는 의사회의 구호 활동가를 꿈꾸는 저희 국내의 제가 어떤 그 직군에 계신 분이신지는 좀 추측하기가 어려운데, 어떤 애티튜드나 어떤 그 스킬이 필요한지, 뭐 이런 부분을 좀 소개를 해주실 수 있으실지 궁금합니다. 네, 좋습니다. 굉장히 좋은 질문입니다. 왜냐하면 다시 한번 저희가 이제 개발한 웹사이트를 또 소개할 수 있는 기회인 것 같아요. 여기에 보시면 저희가 현장에서 필요한 내용들이 모두 적혀 있습니다. 그 링크를 저희가 채팅창에 공유를 해드리겠습니다. 거기를 보시면 어떠한 사람들이 우리가 필요하는지, 어떤 스킬셋이 필요한지, 어떠한 프로파일의 사람들이 필요한지를 보실 수가 있습니다. 저는 국경 없는 의사회 한국에서 더 많은 한국 분들을 현장에 보내는 것이 또 저의 역할입니다. 이게 중요한 이유가 있습니다. 제가 더 많은 한국 사람들을 현장 활동가로 보내는 것이 중요한 이유가 있습니다. 왜냐하면 한국 사람들이 갖고 있는 능력들이 필요한 것, 우리가 현장에서 필요한 것입니다. 보건력, 해외에 대한 경험, 또 문화적으로 어떤 자신감 있는 것, 또- 또한 다양한 다양한 지정학적 위기들이 있는데 이것에 대한 이해도도 굉장히 높습니다. 그리고 질문이 많고 또 항상 호기심을 갖고 배우려고 하는 것, 이해하려고 하는 것, 또 공감을 하려고 하는 그런 능력들이 한국 사람들에게 있습니다. 제가 한국에 와서 한국 동료들 통해서 그걸 느끼고 있고요. 한국
에서 그것을 직접 경험을 하면서 그걸 더욱더 느끼고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 한국인 분들께서 국경 없는 의사회 현장에 가져와 줄 수 있는 많은 퀄리티가 있다고 생각합니다. 지금 말씀드린 그런 어떤 태도, 성향 이런 것들도 굉장히 중요합니다. 그래서 또 전문적인 기술이 있는 분들이 있을 수도 있습니다. 금융, 뭐 로지스틱, 뭐 의료진, 다양한 기술들이 있으실 수 있는데요. 또 이러한 지금 회의에 또 참석하셨다는 것만 봐도 여러분들의 어떤 인성이나 어떤 특성도 현장 활동과에 굉장히 적합한 사람이라는 확신이 있습니다. 또 현장 활동과 또 대화를 해보시는 것도 굉장히 좋습니다. 어떤 것들을 기대할 수 있는지 이것이 여러분에게 맞는 것인지 아실 수 있을 겁니다. 네, 저희 총장님께서 말씀하셨던 저희 활동가들을 직접 만나고 채용에 관련해서 좀 알아보실 수 있는 기회가 저희가 한국사무소에서 그 주기적으로 그 기획을 하고 진행을 하고 있는 채용 설명회에 참석을 해주시면 저희 직접 구호 활동을 진행하고 계시는 한국인 분도 만나서 좀 이야기를 나눠보실 수 있으니까요. 저희 국경 없는 의사회 한국사무소 웹페이지를 통해서 채용 설명회에 관심이 있으신 분들은 신청하셔서 참여해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 저희 그 국경 없는 의사회 한국사무소의 사무총장님을 모시고 또 구호 활동 경험이 있으시다 보니까 이제 많은 분들께서 구호 활동가에 대한 질문을 남겨주셨는데 다시 오늘의 좀 주제로 돌아가서 질문을 드려보고 싶은데요. 현 시점에 아프리카의 에볼라 상황이 어떤지 조금 궁금해요. 지금 10년 전에 그 가장 큰 위기 상황에 대해서 오늘 이야기를 나누어 봤었는데, 현재는 저희 요즘 코로나는 이제 검사도 진행하지 않는다라고 하는데, 그 코로나처럼 조금은 토착화가 된 상황인지, 그리고 치사율도 90%까지 올라갔다고 그러던데, 좀 투착화가 된 상황인지, 그리고 국경 없는 의사회가 현재도 그 코로나에 대응하는 활동을 진행하고 있는지 좀 궁금합니다. 네, 에볼라 그 유행 사태가 DRC 그 콩고에서 있었습니다. 그곳은 보통 국경 없는 의사회가 일을 하고 있는 거죠. 그 이전에도 과거에도 에볼라가 많이 발했던 지역입니다. 그리고 2022년, 2023년에도 우간다에서 에볼라 유행이 있었습니다. 이 모든 경우에 국경 없는 의사회가 주로 활동하는 단체였습니다. 그 기간 동안 이제 감염된 분들이 계시죠. 그런데 그 사람들은 치료제를 받지 못했습니다. 이것은 저희가 용납할 수 없는 상황입니다. 앞으로도 계속 에볼라 유행이 있을 겁니다. 그런데 서아프리카에서 있었던 일이 또 반복이 되지 않도록 해야 됩니다. 그러기 위해서는 우리는 모든 도구가 우리에 있는 뭐 치료제라든지 모든 도구를 사용할 수 있어야 합니다. 그래서 그들이 필요로 하는 치료를 우리가 제공할 수 있어야 됩니다. 그들은 이것에 마땅한 자격이 있습니다. 네, 그, 현재도, 계속해서 그, 2014년, 10년 전에 그 가장 그 큰 대유행이었죠. 서아프리카, 시에라리온을 포함한 3개 국가에서 그 유행했던 그만큼의 큰 규모의 그 감염 사태는 일어나지 않고 있지만, 아직까지도 그 에볼라, 감염 그 위기들은 지금 아프리카 내에서 계속해서 이어지고 있는 상황입니다. 저희 국경 없는 의사회도 그 감염들이 그 2014년 때와 같이 커지지 않게 하기 위해서 통제를 하기 위해서 전 세계 곳곳에서 저희 국경 없는 의사회 구호 활동가들이 노력을 하고 있고요.
이제 저희가 그 마무리를 할 시간인데요. 마지막으로 제가 총장님께 좀 여쭤보고 싶은 질문이 있는데, 총장님께서는 시에라리온에서 에볼라 대응을 진행을 하셨지만 그 외에도 에스와티니, 뭐 레바논, 그리고 튀르키예 등 이제 다양한 전 세계 인도지 위기 상황에서 활동을 하신 것으로 알고 있습니다. 그곳에서 다른 곳에서의 활동들과 비교를 했을 때, 이 에볼라 위기 대응 상황은, 어떤 다른 점이 있었는지, 그냥 심리적으로, 아까 그 발표를 진행하실 때도 환자뿐만 아니라 그 활동가들에 대한 그 심리 치료, 정신건강 지원 활동들을 많이 진행을 했다. 그리고 현재까지도 활동가뿐만 아니라 좀 국가에 본국으로 돌아갔을 때 뭐 가족들이 좀 그 만나기를 꺼려 한다거나 정부 차원에서 격리 조치를 강제로 시행을 해서 좀 정신적으로 어려움을 겪은 분들도 계실 거고, 물론 그 에볼라에 실제로 감염이 된 환자분들도 본국에서 마을로 돌아갔을 때 좀 거부를 받거나 혹은 가족들로부터 좀 만남의 제한을 받거나 하는 부분들이 많았던 것으로 알고 있습니다. 그 총장님께서도 다른 활동 지역에서의 경험과 비교를 했을 때, 이 시에라리온에서의 에볼라 대응 경험만큼 좀 특별한 점이 있었다면, 그리고 이제 에볼라 대응을 하고 싶은 그 꿈을 갖고 있는 그 국경 없는 의사회 활동을 꿈꾸고 있는 분들이 계신데요. 그분들께 좀 전하고 싶은 메시지가 있다면, 마지막으로 좀 마무리를 하기 전에 총장님의 메시지를 좀 담으면 좋을 것 같습니다. 네, 이제 먼저 첫 번째 질문에 대해서 먼저 말씀드릴게요. 제가 다양한 곳에 에서 활동을 했죠. 각각의 오퍼레이션들은 모두 중요하고 굉장히 달랐습니다. 다른 방식으로 달랐습니다. 에스와티니 같은 경우에는요, 국경 없는 의사회가 국가 전체에 큰 영향을 미치고 있었습니다. 에이즈와 또 결핵 때문에 많은 사람들이 목숨을 잃고 있는 상황에서 국경 없는 의사가 큰 역할을 하고 있습니다. 시리아에서 역할도 좀 달랐죠. 이것도 굉장히 대규모의 활동이었는데 어떻게 보면은 국가별로 제가 경험한 그 오퍼레이션을 참 비교하기는 좀 어려운 것 같습니다. 각각 모두 제가 굉장히 소중하게 여기는 경험들이었습니다. 그런데 에볼라 오퍼레이션 같은 경우는 다른 점이 있었습니다. 가장 달랐던 것은 아까 말씀드린 것처럼 보통은 현장 활동가들이 현장에서 활동을 하고 본국에 돌아가면 환영을 받습니다. 영웅처럼 환영을 받죠. 하지만 에볼라 오퍼레이션은 좀 달랐던 것 같습니다. 그게 차이점인 것 같습니다. 또 저는 어떤 인사 담당이었습니다. 인사 담당으로서 원하는 것은 제가 함께 일한 그 스태프들이 본국에 돌아갔을 때 안전하게 돌아갈 수 있도록 하는 것입니다. 그런데 에볼라 대유행 속에서는 네, 저의 동료가, 저의 스태프들이 감염되면 어떡하지 하는 걱정이 항상 있었습니다. 그리고 실제로 감염이 되신 분들도 계셨고요. 어떻게 보면 그것이 그 에볼라 오퍼레이션의 가장 큰 차이점이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 아마 다른 상황 속에서는 이러한 일들이 일어나지 않기를 바랄 뿐입니다. 마지막으로 국경 없는 의사회가 어떤 단체로서 에볼라에 대응한 그런 활동들을 보았을 때 저는 굉장히 자랑스럽게 되었습니다. 이 국경 없는 의사회가 굉장히 자랑스럽게 느껴진다고 말씀드리겠습니다. 재정적인뿐만 아니라 여러 가지 방면에서 정말 자랑스러운 단체입니다. 그래서 여러분들께 당당하게 자신 있게 함께 하자고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 앞으로도 함께 일하자고
있는 것입니다. 당시 1,300명의 의료진들이 또 스태프들이 현장에 가서 많은 일들을 했는데 그 중에 한 명이었다는 것이 저는 너무 감사하고 자랑스럽습니다. 지금 제가 한국에서 한국 사무총장으로 일하고 있는데요. 여러분들께 국경 없는 의사회에 여러분이 보여주시는 그 지원, 그 지지 너무나도 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다. 감사합니다. 네, 저희 지난 3월 에볼라 대위기 10주년을 맞았는데요. 이 주제를 갖고 포커스를 진행하고 싶다라는 의견을 구했을 때 저희 흔쾌히 시간을 내주셔서 발표를 진행해 주신 저희 엠마 캠벨 총장님께 감사의 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 그리고 실은 저희 국내에서 에볼라는 크게 알려져 있지 않은 질병 중에 하나인데요. 시간을 내서 이번 브리핑에 참여해주신 분들께도 제가 감사의 말씀을 드리겠습니다. 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 코로나 대유행 이후에 한 국가에서 발생하는 이 전염병이 비단 한 국가에서만 해결해야 되는 그 위기 상황이 아니라는 것을 우리 모두가 절감했던 것 같습니다. 내가 지금 살고 있는 곳에서 일어나는 일이 아니라는 그 무관심이 아닌 우리 모두가 함께 이겨내야 할 일이라는 생각을 다시 한번 할 수 있는 기회였는데요. 나와 어쩌면 무관한 먼 곳에서 일어나는 인도주의 위기 상황에 위험을 무릅쓰고 달려가는 전 세계 인도주의 위기 활동가 그리고 국경 없는 의사회 구호 활동가와 저희 국경 없는 의사회의 신념과 미션을 지지해 주시는 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다. 혹시 오늘 저희 국경 없는 의사회에 대해서 다른 질문이 있으시거나 활동 및 운영, 채용 관련해서 더 궁금하신 분이 있으시면 저희 홈페이지를 찾아주시거나 저희 국경 없는 의사회 이메일 주소로 이메일을 보내주시면 제가 담당자분께 전달을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 참여해주신 모든 여러분 감사합니다. 그럼 다음 포커스에서 뵙도록 하겠습니다.